मेरे सामने बैठिया वक्खो वक्खरियां शख्सियतां कोई देवी मां मंदिर च कलियां च नहीं हुंदी। तुहाडे च दुर्गा है, तुहाडे च सरस्वती है, तुहाडे च लक्ष्मी है। जिन्नियां मेरे सामने दुर्गा लक्ष्मियां ते सरस्वतियां बैठियां हैं, मैं सब नूं नमस्कार करदी हां। सब नूं देखो, ये मंदिर च जाके मत्था टेकन की लोड़ नहीं। मैं नहीं कहती मंदिर ना जाओ, और कितने गलत ना ले ले जे मेरी गल में। मंदिर जाओ, 4 बारी मत्था टेको, पर गल ये है कि जदों धर्म बनाए गए होने हैं ना, उदों एक सेध देने लिए बनाए गए होने हैं, एक इंसान नूं हमेशा याद कराउण लई बनाए गए होने हैं कि जिहड़ी औरत जात है ना, इहदी इज्जत करनी है, चरनां च बैठ के मत्था टेकना अपनी मां दे। पर आपां की कीता, आपां कल्ला मंदिर च जाके मत्था टेकना शुरू कीता, घरे बैठी मां नूं भुल ही गए। ऐ है कि नहीं? देखो, अज आपां यंग है, किसी दिन नूं आपां भी बुढ़े होने हैं, अपने बच्चों ने भी विआहे जाना है। कल्ला ये ना सोचो कि मैं मावां लई कह रही हूं, मैं अपने सारे वास्ते भी कह रही हूं। उस दिन असीं भी यही उम्मीद करांगे कि साडे बच्चे साडे अगे उवें ही मत्था टेकन। सो बेसिकली जिहड़ा मंदिर दा मत्था है ना, ये एक रिप्रेजेंटेशन है रियल लाइफ की, कि जिंदगी रियलिटी दे विच किस तरह होवे, रियलिटी दे विच उसे तरह मत्था टेकिया जावे जिवें मंदिर च टेकिया जावे। तो सब तो पहला तां मैं जिन्नियां मेरे सामने मावां बैठी हैं, मेरियां भैणां बैठी हैं, कोई देवियां तो घट नहीं, उस देवी मां का ही रूप हो, तो एक स्पैशलिटी मंदिर तक सीमित ना रखा करो। आपके बच्चों को भी यही सिखाया करो हमेशा। की हाल है सारिਆਂ ਦਾ? ठीक ठाक हो? सेहत ठीक है? गिदड़वादी जेडे काम आपां मगरले 10 सालों च कीते है, वो ठीक कीते है कि नहीं कीते? जिस हिसाब नाल तुहाडी आवाज आ रही है, उमें लगदा नहीं, मजा नहीं आया। जिन्ना मेहनत नाल काम कीते है, जिन्नी शिद्दत नाल काम कीते है, भाई जवाब तो थोड़े जे जोश नाल दिओ, मैं तो पता ही नहीं लगता काम कीते है। आ जड़ियां गलियां ते आपां खड़े हैं, सिलेंडरां तो चली सी 10 साल पहला, याद है? उदों तक गलियां किसी ने मंगिया ही नहीं सी कदी, उदों तक कल्ले ही सिलेंडर मंगदे सी। मैं हुण पिछे एक प्रोग्राम करके आई हां, जिथे मैनूं उन्होंने कहा कि असीं तां जी मंजा बिस्तरा नाल लैके जांदे सी सवेरे 4 बजे, पिछले प्रोग्राम ते आपां उस औखे समय चों निकल के आए हैं। धन्नवाद इन्हां अकाली दल वालियां दा, जिन्हां ने तुहानूं इन्ने औखे दिन विखाए, है कि नहीं? तुसीं वेखो कि चंगे ते माड़े दी परख किवें हुंदी है। जदों तक माड़ा ना वेखीए, चंगा पता नहीं लगदा। सो तुसीं बड़े माड़े हालात वेखे वे है। तुसीं सिलेंडरां तो भी वांझे सी, घरे चुल्हा नहीं सी जलदा हुंदा, क्योंकि सिलेंडर अकालियां ने आउण नहीं दिते। हुण इहदे पिछे भी एक सोच है। सिलेंडर किते राजा वड़िंग MLA सी, सरकार अपनी है नहीं सी, तां भी 2 एजेंसियां लिया के दित्तियां। तां पहलां तां सोच समझण दी लोड़ है कि लोकां नूं कुकिंग गैस च उलझाई रखो, सिलेंडरां दी सोच विच उलझाई रखो कि होर किसी चीज़ बारे सोच ही ना सकन। हुण घरे चुल्हा जलूगा तद रोटी पेट भरूगा, तो अगली चीज याद आऊगी ना। हुण जदों चुल्हा ही नहीं जलूगा तो अगली चीज अगला की मंगूगा, है कि नहीं? हुण चुल्हे चुलझाया गया सी, आपां चुल्हे तो चले हैं, ते करदे करदे अज गिद्दड़वे दे विकास दे विच जिहड़ियां चीज़ां तुसीं नहीं सी मंगियां, किसी ने कॉलेज, हॉस्पिटल, कचहरियां दी बिल्डिंग नवीं, मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर, आंगनवाड़ी सेंटर, जिथे कूड़ियां दे ढेर सी उथे पार्क, तुसी किसी ने नहीं सी मंगे सी? बोल के दसो यार, मेरे हाथ च माइक लेके डरो ना, मैनूं इहदा आसरा लेना पैंदा, नहीं तो मेरा गला बैठ जू शाम तक, मैं सारे दिन भाषण देने हैं। ये चीज़ां तुसी, नमस्कार जी, ये चीज़ां तुसी मंगियां नहीं सी। पर एक जिम्मेवार इंसान होने के तौर पर, एक जिम्मेवार नुमाइंदा होने के तौर पर जिन्ने काम कीते है, आपकी जिम्मेवारी नाल कीते। देखो, किसी भी हल्के दे विच जे किसी शहर नूं रहन लायक बनाउणा होवे ना,
ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪੀਟਲ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਪਣੇ ਵੈਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗੋਡੇ ਨਵੇਂ ਮੁਫਤ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਕਦੀ ਨਾ ਦੁਖਣ, ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਦੁਖਣ ਤੇ ਪੌਣੇ ਪੈਣ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮੁਫਤ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬਦਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਦਲਦੇ ਆ। ਦਵਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਡਮ ਉਹਨੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਬਾਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਵੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਵੇਖੋ 117 ਹਲਕੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਓ। ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਣੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਖੀਰਲੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਬੱਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਨੂੰ ਰਿਵਾਜ਼ ਪਾਏ ਝੂਠੀਆਂ FIRs ਦੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਤੇ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਪਾਏ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਪਾਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਪਾਏ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਗਰਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਫਿਸਰ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆਗਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਤੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਲਚ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। पेट की भुख खत्म हो जाती है, दिमाग की भुख कभी खत्म नहीं होती। बड़ा अंतर है दोवां तरह की भुख दे विच। जे तां किसी बंदे नूं पेट की भुख है तो वो 2 फुलके खा के बंदा शांत हो जाता, सैटिस्फाई हो जाता है। पर जे भुख इत्थे बड़ी हुई है ना, फिर भावें सरकारी ट्रांसपोर्ट खा लो, फिर भावें सारे पंजाब नूं छुट्टे ते ला दो, फिर भावें पंजाब दे रेते खा लो, फिर भावें पंजाब का खजाना खाली कर लो, इत्थों वाली भुख फिर भी नहीं खत्म होनी। राइट? सो गल ये है कि परमात्मा ने दिता भी बड़ा कुछ है, मैं उसकी शुक्रगुजार है कि उन्हें बड़ा दिता है, पर जेड़ी रब ने मैनू संतुष्टि बख्शी है ना, ਉਹਦੇ ਲਈ मैं करोड़ बारी शुक्रगुजार है। रब ने बहुत संतुष्टि बख्शी है, बहुत संतुष्ट है। परमात्मा का 10 बारी शुक्र करती है कि हे सच्चे पातशाह इन्ना क जोगी रखी कि रोटी पानी खा के सौंदे रहिए, किते डॉक्टर ये ना कह दे कि ये भी खानी बंद कर दियो जी। हो ही जाता है जी, अक्सर आप वेखते हैं। कभी किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया तो नमक ही बंद हो जाता है, जे किसी को वीट एलर्जी है तो रोटी बंद हो जाती है। एक तंदुरुस्ती दुनिया की सब तो बड़ी नियामत है, वह मंगदी है रब तो। बड़ा कुछ दिता है रब ने, पर इस काबल रखे परमात्मा कि तुहाडे विच विचरदे रहिए, तुहाडे काम करदे रहिए। बड़ी वारी ना अक्सर घरां दे विच कुछ ना कुछ गल किते ना किते इस तरह की हो जाती है जिथे हसबैंड वाइफ की माड़ी मोटी खिटपिट थोड़ा बहुत ते बंदियां दे विच ईगो हुंदी है। भावें मेरे वीर खड़े सुन रहे हैं, ईगो हुंदी है ना, भावें दिल च कुछ नहीं, पर जिहड़ी वो ईगो है ना, वो सैटिस्फाई होनी बड़ी जरूरी है। जे 4 बंदे खड़िया दे विच वाइफ नूं ऑर्डर देता ना, तो रिवर्ट बैक नहीं होना चाहिए। वो उत्थे सिर्फ हांजी सुननी पसंद करते हैं, बस कल्ली हांजी। राइट? ते लेडीज दे विच इन्नी एक एक्सेप्टेंस हुंदी है कि वो बेचारियां हांजी कह के कहंदियां ओके डन सर, मन गए। भावें 100% ही बंदा गलत होवे, मगर हाँ भर दिंदियां। एक सियाणप है, एक सियाणप है, ये रिश्तियां दी एक्सेप्टेंस है कि जिवें बंदा हैगा उन्होंने एक्सेप्ट करना। करते हो ना तुसी एक्सेप्ट? मैं इत्थे जिन्ने मेरे भरा खड़े है, अंकल तो खैर वड्डे है, इन्होंने तो मैं की कह सकती हैं, मेरे भरा खड़े है जड़ी, मैं उन्होंने ये गल कहना चाहनी है, ये वोटां तो पासे की गल है कि भाई जिवें साडियां भैणां तुहाडे एक इशारे ते तुहानूं हांजी कहंदियां, तुहाडी अख दा इशारा समझदियां कि हुण जे बाई ने आ आखता, मेरे बाई ने तुहाडे ने नहीं, हुण जे बाई ने आ आखता तो इहदा रिजल्ट आ होना चाहिए। भज्जी जांदी अंदर किचन च इशारे च, जिवें साडियां भैणां भाई तुहाडे इशारे ते काम करदियां, तुसीं भी कर लिया करो कदी साडियां भैणां दे इशारे ते। हाँ जी, परिवार सौखा रहिंदा है। नहीं नहीं नहीं, पढ़े लिखे नहीं, ये रिश्तियां दी एक्सेप्टेंस है। देखो मैनू गिद्दड़ भी आके पता लग्या कि मेरी पोस्टर्स ते फोटो है। सुनो एक मिनट, मैं तुम्हें गल दसन लगी है। आई स्वेयर टू गॉड, मतलब मैनू सच रब नू कहंदे है, मैनू गिद्दड़वा वड़न तो पहला तक ये नहीं सी पता कि मेरी पोस्टर ते फोटो। जो मैं पहले दिन आई तो मैनू लग्या कि ये शायद किसी ने वैसे ही लाती, किसी सपोर्टर ने लाती खुशी नाल। वो दोदे चो लंघ रही सी ते पोस्टर किन्ने लगातार आ गए। मैं फोन किया राजे नू, मैं क्या पता नहीं यार ये पोस्टर्स किने लाते। मैनू पता ही नहीं सी कि राजे ने मेरे पोस्टर्स इस तरह गिद्दड़वा च लाए हुए हैं। सो इस तरह के सरप्राइजेस चंगे लगते हैं। मैं सच कह रही हूं, और हाले तक मेरी ते राजे की इस टॉपिक ते गल नहीं हुई, पता है, बिकॉज असी मिले ही नहीं। राजा रोज 2 बजे रात को आते हैं, सुबह 6 बजे चले जाते हैं, तो मैनू उठाते भी नहीं। सो साडी ये बैठ के गल नहीं हुई। पर एक इंटरव्यू सुनी मैं राजे की परसों, पता नहीं किहड़े चैनल ते, जिथे वो कह रहे हैं कि औरतों का हक बनता है।
ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ 'ਚ ਖਟਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਫ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਏਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਡੋਲਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਦੀ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਟੌਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏਕਮ ਦੇ ਟੌਇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਾਕਤ ਲੇਡੀਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਖਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੂਮਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੇਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਵਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਰੂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਭੱਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓਗੇ। ਵੇਖੋ ਬਈ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਓ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੋ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਵੂਮਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਬਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਹੀ ਬਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੱਖ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਛੇੜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਗੱਲ ਵੱਲ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ? ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕਿੰਨਾ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟੌਪ ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇਊਗਾ ਬਈ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਚੋਂ
ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਐ, ਜੇ ਇਹੀ ਵਿਮਨ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ ਟੌਪ ਤੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੰਦਰ 'ਚ ਦੇਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਉਲਟ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੀਫ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਊ ਐਮਬੈਰੇਸਿੰਗ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਦੇਊਂਗਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦੇ ਐ, ਉਹ ਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬੇਸਿਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰਤਾ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਖਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਵਾਂਡ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਧੰਨ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਘਰ ਤੇ। ਡਰਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਡਰ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਝੰਡਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਵਗਾ ਦਿਓ ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਖੜ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ ਗਿੱਦੜ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਵਾ ਵਗਾ ਦਿਓ ਗਿੱਦੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਖੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕੋਈ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੰਜੇ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।